Can you tell me which part of this sentence is subordinate clause? Can you tell me which part of this sentence is a subordinate clause? That is to say, do you know the boy who stole my watch? This is a sentence, and my question is, if you will be able to answer which part of this sentence is a subordinate. If you are not be able to answer my question, then you must be able to answer my question at the end of this video. That is to say, I want to say that you will be able, all of you will be able to answer my question at the end of the text, which part of the sentence is a subordinate clause. That is to say, if you are asked to answer which part of this sentence or identify the types of the sentence or find out the subordinate clause, then you will be able to answer all these questions. Today our topic is identify subordinate clauses and their types. That is to say, subordinate clause তোমাদের বাছতে হবে এবং কোন বলতে হবে এটা কোন ধরনের subordinate clause. So today's lesson is on subordinate clauses and their types. So let's start. Before starting our main video, I'll tell you a funny story to understand the actual meaning of subordinate clause and its type in sentences. Now let's learn with a funny story. আমরা একটা মজার গল্পের মধ্যে দিয়ে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা বুঝে। টিচার রাজুকে জিজ্ঞাসা করছে, ক্যান ইউ মেক এ সেন্টেন্স উইথ এ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? রাজু তখন উত্তর দিচ্ছে, I did not do homework because my dog ate it. আমি হোমওয়ার্ক করিনি কারণ আমার কুকুরটা খেয়ে ফেলে। Here, because my dog ate it, subordinate clause of reason. Teacher, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, good. Now, Tina, your turn. টিনা তখন বলছে, the boy who never studies always copies in the exam. যে ছেলেটা পড়াশোনা করে না সে সবসময় পরীক্ষায় নকল করে। Here, who never studies adjective clause describing the boy. তখন কি হলো? Everyone laughs because Raju says loudly, Teacher তখন বলছে, excellent. Now, Rohan, give me. I'll never do homework if my dog is hungry. স্যার, আমার কুকুর যদি ক্ষুধার্ত থাকে আমি কখনো হোমওয়ার্ক করব না। Funny but correct. If my dog is hungry, adverbial clause of condition. তাহলে কি বলা যেতে পারে? Grammar can be fun when you learn with. Hello students, today we are going to learn about subordinate clauses and their different types. আজ আমরা শিখব subordinate clause কি এবং এর কত রকম প্রকারভেদ আছে। This will make your grammar stronger and help you in exams. What is clause? Before start our video, we should know what is clause. A clause is a group of words. A clause is a group of words. That is to say, clause is a group of words which must have a finite verb of its own, that is to say, subject part and object part.
It is not a full sentence, but it is part of a sentence. But today our discussion is on subordinate clause, identify subordinate clause, and find out its types. So, once again, let's start. What is subordinate clause? A subordinate clause that cannot stand alone and depends on a main clause to complete its meaning is called subordinating clause. Subordinating clause. যে clause এর নিজস্ব মানে নেই, অর্থাৎ আলাদা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তার অর্থ পূর্ণ করতে একটি মেন ক্লজের উপর নির্ভর করে, তাকে সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ বলে। তাহলে আমরা চলে এলাম মূল আলোচনায়। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কি না, আইডেন্টিফাই করতে হবে যে একটা বাক্যের কোন অংশটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এবং যদি আইডেন্টিফাই করতে সক্ষম হয় তাহলে বলতে হবে যে এটা কি ধরনের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এই জাতীয় এগুলো ক্লাস 8 থেকে 12 পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের এর সমাধান করতে হবে। দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। I stayed at home because it was raining. আমি বাড়িতে থেকে গেলাম। কেন থেকে গেলাম? কারণ বৃষ্টি হচ্ছে। এই যে because it was raining, এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কি ক্লজ? সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কেন এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? তার কারণ হচ্ছে আমি যদি শুধু এইটুকু বাক্য বলতাম আমি বাড়িতে থেকে গেলাম, তাতে কি আমি বাড়িতে থেকে গেলাম, তার ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে যখন আমি বাড়িতে থেকে গেলাম কারণ বৃষ্টি হচ্ছে, আমি বাড়িতে থেকে গিয়েছিলাম কারণ বৃষ্টি হচ্ছে। আচ্ছা, এরপর আমরা টাইপস অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লজে আসবো। তার আগে এটা বলে নিই যে এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এই পোর্শনটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এবং আমাদের এখন আলোচনা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যদি হয় তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে আমরা কটা ভাগে ভাগ করব? 3টে ভাগে। নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। নাউন ক্লজ কাকে বলবো? নাউন ক্লজ ডাজ দি ওয়ার্ক অফ এ নাউন। নাউন ক্লজ কিসের মতো কাজ করে? নাউনের মতো কাজ করে, অর্থাৎ নাউনের যা যা ফাংশন। যেমন নাউন ক্লজ কি হতে পারে? একটা ভার্বের অবজেক্ট রূপে বসতে পারে, একটা ভার্বের সাবজেক্ট রূপে বসতে পারে। এরকম 5-6 ধরনের নাউন ক্লজের ফাংশন আছে, সেগুলো আমরা জানি। তাহলে এইখানে এই বাক্যে দেখছি নাউন ক্লজ বললাম ডাজ দি ওয়ার্ক অফ এ নাউন, অর্থাৎ যেখানে যেখানে বাক্যের নাউন বসে সেই পোর্শনটা বা সেই কাজটা যদি কোনো ক্লজ করে দেয় তাহলে সেই ক্লজকে নাউন ক্লজ। কি বললাম? কোনো ক্লজ যদি বাক্যের নাউনের মতো কাজ করে তাহলে নাউন কি কি কাজ করে আমাদের জানতে হবে। তাহলে নাউন যা যা কাজ করে, অর্থাৎ নাউন একটা বাক্যের ভার্বের সাবজেক্ট রূপে বসবে, একটা ভার্বের অবজেক্ট রূপে বসবে, একটা প্রিপজিশনাল অবজেক্ট রূপে বসবে, এবং একটা ভার্বের কমপ্লিমেন্ট রূপে বসতে পারে, একটা ভার্বের ইন অ্যাপোজিশন টু নাউন এই হিসাবে বসতে পারে। তাহলে এখানে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। যেমন আমি এই বাক্যটা বলছি, আই নো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট। আমি জানি, কি জানি? ধর যদি বলতাম আমি রামকে জানি, কাকে জানি? রামকে জানি। তাহলে এখানে আই নো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট, লাইক দ্যাট নো, এখানে যদি আই নো রাম দিতাম, আমি রামকে জানি, তাহলে সেটা নাউন হবে। তেমনি ভাবে যদি আমি বলি আই নো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট, এটা হলো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট হলো কি নাউন ক্লজ, এবং এটা বাক্যে নো ভার্বের অবজেক্ট রূপে বসেছে। তারপরে বাক্যটা হোয়াট ইউ সেড ইজ নট ট্রু, তুমি যেটা বলো ইজ ভার্বের সাবজেক্ট রূপে বসছে হোয়াট ইউ সেড, অর্থাৎ ইট ইজ ট্রু যদি বলতাম বা রাম ইজ ট্রু বলতাম তাহলে নাউন হতো। তেমনি হবে হোয়াট ইউ সেড ইজ ট্রু, এটা সাবজেক্ট রূপে বসেছে। তাহলে এইভাবে আমাদের করতে হবে। স্টোরিজ। এবার আমরা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ নিয়ে শুরু করছি। Adjective clause. What is adjective clause? An adjective clause does the work of an adjective. An adjective clause does the work of an adjective. তাহলে adjective clause কাকে বলবো? না,
যে ক্লজ বাক্যে অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। অ্যাডজেক্টিভের মেন কাজ কি? নাউন বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করা অথবা নাউন বা প্রোনাউনকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করা। অর্থাৎ কি না, অ্যাডজেক্টিভের ফাংশন হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনের সম্পর্কে পরিচয় দেওয়া। নাউন বা প্রোনাউনের সম্পর্কে পরিচয় দেওয়া। আমি এই বাক্যটা লিখেছি, ডু ইউ নো দি বয় হু স্টোল মাই ওয়াচ? তাহলে হু স্টোল মাই ওয়াচ, তুমি কি বালকটাকে জানো? তুমি কি বালকটাকে জানো বা চেনো যে আমার কাজটা করেছে? তাহলে বয়টা কি নাউন, তো তাহলে বয়ের সম্পর্কে নাউনের পরিচয় দিচ্ছে। তাহলে এই পোর্শনটা, এই যে পোর্শনটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, এই পোর্শনটাকে আমরা কি বলবো? অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তাহলে আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে কি, ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কোনটা বাক্য থেকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আর বলতে হবে কোনটা কোন ধরনের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, নাউন ক্লজ না অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ না অ্যাডভার্বিয়াল। তাহলে দ্বিতীয় বাক্য দেখো, দি বয় হু ইজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার ইজ মাই ব্রাদার। ছেলেটি যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সে আমার ভাই। তাহলে দি বয় নাউন, নাউনের পরিচয় দেয় কে? অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে দি বয় হু ইজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার ইজ মাই ব্রাদার, ছেলেটি যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে হু ইজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার, এই বাক্যটা যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, এটা হচ্ছে কি সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তৃতীয় বাক্য দেখি, দিস ইজ দি বুক হুইচ আই বট ইয়েস্টারডে। এই সেই বই, আচ্ছা বুকটা হচ্ছে নাউন, যেটা আমি গতকাল কিনেছিলাম, যেটা আমি গতকাল কিনেছিলাম। দিস ইজ দি বুক হুইচ আই বট ইয়েস্টারডে, দিস ইজ দি বুক হুইচ আই বট ইয়েস্টারডে, এই সেই বই যেটা আমি গতকাল কিনেছিলাম। তার হুইচ আই বট ইয়েস্টারডে, এটা হলো কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে বুঝতে পারছো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নাউনের পরেই ক্লজটা বসবে, নাউনের পরেই ক্লজটা বসবে, বসে কি করবে? নাউনের পরিচয় দেবে, এটাই হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে এই তিনটে বাক্যে একইভাবে করা হয়েছে, বয়, বয়, দি বুক, এর পরে ক্লজটা বসবে, নাউনের পরেই ক্লজ বসবে এবং বাক্যে অ্যাডজেক্টিভের মতো ফাংশন করবে, অর্থাৎ নাউনের বা প্রোনাউনের পরিচয়টা দেবে। ঠিক আছে, এবার আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ নিয়ে আলোচনা করছি। অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের অনেকগুলো বাক্য আমি লিখেছি, 7টা বাক্য লিখেছি। তাহলে আমাদের জানতে হবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ কি কাজ করে। An adverbial clause does the work of an adverb. অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ একটা অ্যাডভার্বের মতো কাজ করে, অর্থাৎ সে কি করে? ভার্বকে মডিফাই করে, অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে এবং অন্য আর একটা অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে বা সেইটা সম্পর্কে কিছু বলে, তাহলে সেটাকেই বলবো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। এখানে বাক্যগুলো দেখলেই বোঝা যাবে, আই কল ইউ হোয়েন আই রিচ হোম, আমি তোমায় ডাকবো। আই উইল কল ইউ হোয়েন আই রিচ হোম, আমি বাড়ি পৌঁছেই তোমায় ডাকবো, আমি বাড়িতে গিয়েই তোমায় ডাকবো। তাহলে হোয়েন আই রিচ হোম, যখন আমি, এটা সময় বোঝাচ্ছে। তাহলে এখানে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম বোঝাচ্ছে। কি বোঝাচ্ছে? অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ
সবাই বুঝতে পেরেছো। তাহলে এই যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের ফাংশন এখানে 7টা দেখিয়েছি, এইভাবে 7-8টা ফাংশন অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের হয়, মানে অ্যাডভার্বের ফাংশন হয়। আর সেই কাজটা যে করে দিচ্ছে, যে ক্লজটা করে দিচ্ছে তাকে বলবো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখন আমি তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন দেব, তোমরা আইডেন্টিফাই করবে। নাও লেটস চেক ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। অর্থাৎ তোমরা কি বুঝেছো সেটা আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা বলবে আই ডোন্ট নো হোয়ার সি লিভস। আমি জানি না কোথায় সে থাকে। এটা খালি কি ক্লজ হচ্ছে, নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ না অ্যাডভার্বিয়াল? তোমাদের বলতে হবে। তারপরে দি বয় হু ওন দি প্রাইজ ইজ মাই কাজিন। যে ছেলেটি পুরস্কার জিতেছিল সে আমার কাজিন। এখানেও বলতে হবে নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজের মধ্যে কোনটা পড়ছে। তারপরে প্রশ্ন, হি লেফট আর্লি বিকজ হি ওয়াজ টায়ার্ড। সে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল কারণ সে ক্লান্ত ছিল। এখানেও তেমনি বলতে হবে নাউন ক্লজ কোনটা, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ কোনটা, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ রিজন কোনটা। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আইডেন্টিফাই দি টাইপ, আইডেন্টিফাই দি ক্লজ টাইপ। দিস ইজ দি প্লেস হোয়ার আই ওয়াজ বর্ন। এই সেই জায়গা যেখানে আমি জন্মেছিলাম। তাহলে এটা নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ না অ্যাডভার্বিয়াল কোনটা সেটা বলতে হবে। আচ্ছা, 5 নাম্বারটা বলছি, হোয়াট ইজ সে মেড মি হ্যাপি। এখানেও তোমায় বলতে হবে কোনটা নাউন, কোন কোশ্চেনটা নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ বা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। ঠিক আছে, তাহলে আমি উত্তরগুলো একটু বলছি, তোমরা মিলিয়ে নাও। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে নাউন ক্লজ, অবজেক্ট অফ নো, নো ভার্বের অবজেক্ট বসছে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে কি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, ডেসক্রাইবস বয়, বালকটাকে বর্ণনা। তৃতীয়টা হচ্ছে কি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ রিজন, রিজন ফর লিভিং আর্লি, তাড়াতাড়ি যাওয়ার কারণটা কি। তারপরে চারটাও তাই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ প্লেস, হোয়ার হি ওয়াজ বর্ন। তাহলে আমি একটি জায়গায় জন্মেছি, সেই প্লেস বোঝাচ্ছি। পাঁচেরটা হচ্ছে কি নাউন ক্লজ, সাবজেক্ট অফ দি সেন্টেন্স, বাক্যের সাবজেক্ট বোঝাচ্ছে। তাহলে কি শিখলাম? সো স্টুডেন্টস টুডে উইল লার্ন হোয়াট ইজ সাবজেক্ট ক্লজ ইজ, টাইপস, নাউন, অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্বিয়াল সেটা বলতে হবে। আর শর্ট এমসিকিউ ফর প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিসের জন্য আমরা এমসিকিউ করি। তাহলে আজ আমরা সাবজেক্ট ক্লজের সংজ্ঞা ও কার্যক্রম প্রশ্নোত্তর শিখেছি। প্র্যাকটিস দিস রেগুলারলি and you will master them. See you in the next class. এখন আমি তোমাদের জন্য 10টা এমসিকিউ হোমওয়ার্ক দিলাম বাড়ির জন্য, যেটা সেটা তোমরা করবে এবং আমায় উত্তর দেবে। নাও স্টুডেন্টস, দিস আর ইউর হোমওয়ার্ক প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন্স। ট্রাই টু সলভ দেম অ্যাট হোম অ্যান্ড চেক ইউর আনসার ইন দি নেক্সট ক্লাস। এগুলো বাড়ির কাজ হিসাবে প্র্যাকটিস করো, এতে তোমাদের ক্লজ চেনার ক্ষমতা আরো ভালো হবে। তাহলে কি হলো? প্র্যাকটিস মোর, লার্ন বেটার, স্কোর হায়ার, স্কোর হায়ার।